धन्यवाद करना चाहुंदा जिहड़े अज तुसीं सारे मेरी पहली प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच शामिल होए हो। ते जिहड़ा एजेंडा अज दी प्रैस कॉन्फ्रेंस दा हैगा वो पंजाब दे जिमींदारां दे नाल रिलेटेड आ। उन्हां जिमींदारां नाल रिलेटेड है ओवरऑल पंजाब दे विच जिन्हां दीयां जमीनां पंजाब दे विच जिहड़े दो हाईवे बन रहे आ, एक ते दिल्ली कटरा जम्मू वाला ते दूसरा अमृतसर जामनगर हाईवे बन रहा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्वायर हो रही हैं। ਇਹਦੇ ਚ मेरे आपदे हल्के ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ भी एक्वायर हो गई ਤੇ मेरे इलाके ਦੇ ਨਾਲ पंजाब ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਜ਼ਮੀਨਾਂ एक्वायर हो गई। ਇਹ ਮੁੱਦਾ मैं पंजाब ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ मैं पहले सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ MLA ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛਾਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਾਈਵੇ ਲੰਘਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾइस मेरे इलाके सुल्तानपुर लोधी च दी जा रही है। ये इशू मैं उदों भी चक्या सी ते मैं विधान सभा च भी दसिया 5 लाख तो 10 लाख रुपया दी जा रही है। ये तो अलावा जिहड़े होर इशूज़ वैल्यू ऑफ लैंड, नंबर 2 आर्बिट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द सजेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ना असी भेजने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने वाले पंजाब सरकार ने तो अपॉइंट सेंटर सरकार ने करना। तीजा इशू जिहड़े फ्लड प्रोन एरिए आ उहदे विच प्रॉपर डिजाइनिंग करने की लोड़ है। ये मैं इशू विधान सभा चक्के सी ते पंजाब सरकार नूं कहा सी ना ते आपां काम करिए। मैं किसी भी मैं आम आदमी पार्टी की सरकार नूं ये नहीं कहा सी भी भाई गलती थोड़ी है, कमी पेशी पिछली सरकार दी है जिन्हें डिसीजन नहीं लिया। तो 45 दिन जो इन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं आप दे तौर पर जिहड़े कंसर्नड मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, नैशनल मिनिस्टर सेंटर दे विच मिनिस्टर ऑफ हाईवेज, उन्होंने अपॉइंटमेंट लई मुलाकात की ते आ सारे इशू डिस्कस किए। मैं उन्होंने कहा जी 5 लाख तो 10 लाख रुपया दिता जा रहा साडे इलाके दे विच, की ये चीज़ जायज़ है? तो उन्हों का मैनू आंसर ये सी कि भा असी नहीं डिसाइड करते, भा पंजाब सरकार डिसाइड करती साडे बिहाफ के उत्ते। तो जे सरकार पंजाब दी ने भा सही नहीं वैल्यू किते, साडा काम तो सिर्फ वैल्यू करन दा आ पंजाब की जमीन का भी, जिथे हाईवे लंघ रहे इत्थे भा की है जमीन का, वो प्रॉपरली नहीं होए। तो मैं बेनती इन्होंने ये की कि आपां इलाज की है, तो उन्होंने मैनू ये दस्या कि इहदा एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की लोड़ है। वो मैं उहदे तो पहला भी सैशन च भी दस्या ते गडकरी जी ने मैनू कहा जी साडे कोल अजे पंजाब सरकार तो रिक्वेस्ट ही नहीं आई आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने। सो थोड़े राही मैं अज पंजाब सरकार नूं ये बेनती करदा कि 60 दिन लंघ गए आ कि आप एक चिट्ठी ते पंजाब दे जिमींदारां दे हक च लिख सकते हैं सेंटर नूं। पंजाब दे लोकां ने बहुत तकड़े होकर साथ दिता आम आदमी पार्टी का। खजाना जरूर खाली हुंदा, आपां कहने पर चिट्ठी लिखण नूं कुछ नहीं जाता। एक पंजाब सरकार नूं इमीडिएटली चिट्ठी लिखनी चाहिए आ सेंटर सरकार नूं विद दी नेम ऑफ लिस्ट ऑफ पैनल्स ऑफ पीपल
ਟੂ ਬੀ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ। ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਪਾਇੰਟ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਭੇਜਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਵਾਰਡ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਲਿਖਣ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਵਾਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਸੈੱਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦੀ ਨਦੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਫਲੱਡ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਨ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ, ਉਹ ਬੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਹਦੇ ਉਹ ਗਾਜਰ, ਗੋਭੀ, ਮਟਰ, ਆਲੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ 70% ਏਰੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਅ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਭਾਅ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਜਾਮਨਗਰ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਭਾਅ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ 70% ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਸ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਲਿੰਗ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਦ ਆਲ 19 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇਨ ਪਰਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਵਿਸ ਰੋਡਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਬੰਨਿਓ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਈਵੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੋਚਣਾ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋੜ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹਾਈਵੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਖੱਬੇ ਵੀ ਤੇ ਸੱਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਲੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ, ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼, ਵਿਡਥ ਐਂਡ ਹਾਈਟ 10 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ 10 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 10 ਫੁੱਟ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਗੜਕਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੜਕਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਮੇਤ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ, ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਕੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਏਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15,000 ਏਕੜ ਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਵੇ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਹਿਨ ਚ ਆਇਆ ਪਰ ਰਿਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਦੁਆਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ 90-90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਏਕੜ, ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਐਨੀ ਡੇ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੀਕਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਥੈਂਕ ਯੂ। फाइट कर